존경하는 국민 여러분, Tell the respected citizens 밤잠도 주무시지 아니하시고 that there are sleepless nights 우리 조국 대한민국을 걱정하여 because you're in warring hearts of our 이 시간 nation. 이 자리에 와 계신 해외 동포 여러분, Tell the overseas Koreans who are at that spot, 우리는 이겼습니다. we have won. 오늘도 수없는 많은 우리 국민들이 And so many of us are 대한민국을 citizens 지켜내야 되기 때문에 because we have to protect our nation. 우리는 이 자리에 We 모였습니다. have gathered in this area. 대한민국에서 태어나서 While you're born in Korea, 대한민국의 혜택을 혼자 다 보고 that you receive all the benefit of Korea. 대한민국을 누리며 사는 인간들 중에 And among those people, 이 땅에서 사라지 말아야 될 인간들이 하나 있습니다. there's some people who must not live in our 그들이 nation. 바로 주사파입니다. And 주사파. they are the Juche forces. 반드시 주사파들은 내어 쫓아야 됩니다. We must eradicate them. 북한들은 내어 쫓든지 We must eradicate them to North 땅속으로 Korea. 묻어 버리든지 Or you must at least bury them. 바닷가에 던지든지 Or throw them out of the ocean. 주사파는 우리와 함께 살 수 없습니다. We cannot co-live with the Juche forces. 동의하시면 두 손 들고 만세. We not live Korea if you agree. 그러면 누가 주사파인가? Then who are the Juche forces? 우리와 함께 살 수 없는 인간들이 누구인가? And who are those people that cannot live with us? 대한민국에서 살면서 Those who live in Korea. 북한을 더 좋아하는 인간들입니다. But those who favor North Korea even more. 국민 여러분, To all of you. 혹시 여러분들 중에서도 Even among you. 대한민국에서 태어나서 Even though you're born in South 대한민국에 Korea. 살면서 And even though you live 마음이 here. 자꾸 북한으로 가는 사람이 있습니까? If we are favoring North Korea. 보내드릴 테니까 북한으로 기어 올라가세요. Yes, we will send them here. You don't need us. 그 중에 제1인자가 누구냐? And the first person to do that 문재인 was 바로 이 개자식입니다. this 개자식. bastard Moon Jae-in. 반드시 북한을 내어 쫓아야 됩니다. We must eradicate him to North 안 Korea. 가면은 저 서울 구치소에 쳐넣어야 되는 And 거죠. if we don't go to North Korea, we must at least arrest him. 그리고 또 누가 And 주사파인가? also another Juche force. 48년 8월 15일 On 1948, 대한민국의 건국을 인정하지 않는 자, not recognizing our 그놈이 founding. 누구입니까? Who is that man? 문재인 그 It is 개자식입니다. this bastard Moon Jae-in. 아니 대한민국을 인정을 안 하는 If 놈이 you're not to recognize 왜 our nation, 대한민국에서 대통령까지 헤쳐먹냐는 거지. but why are you even the president of our nation? 문재인 이놈은 처음부터 끝까지 다 사기입니다. 사기. From the beginning to the end, he is all a scam. 심지어 자기 애비까지도 사기친 겁니다. And even he lies about his own 문재인 parents. 엄마 그거 사기입니다. 사기. Moon Jae-in's mother, that's a whole scam. 야 사기칠 거 없어서 뭘 그걸 사기를 치냐고. No need for such a false narrative. 그런데도 국민들의 절반은 But still, half of our 그런 population, 사기꾼 문재인이 좋다고 줄줄 빨고 we 다녀요. favor this scammer Moon Jae-in. 그러면 되겠습니까? Is that acceptable? 이제 앞으로 사기꾼은 대한민국에 살 수 없게 만들어야 됩니다. And he must no longer live in 이 South Korea. 땅에서 가장 큰 사기꾼이 누구인가? And the biggest scammer within South Korea. 전체적으로 돈 몇 푼 사기친 사람이 아니고 It is not just the economic 대한민국 scammer. 자체를 사기친 놈입니다. He has scammed the whole region of South 그놈들이 바로 Korea. 주사파입니다. 주사파. And we call them the Juche forces. 세 번째로 누가 And 주사파인가? third, who are the Juche forces? 이승만 박정희를 인정하지 않는 자. Those who do not recognize Syngman Rhee and Park Chung-hee. 이승만과 박정희가 없었으면 If we had not had them, 오늘날 대한민국이 없는 겁니다. we would not have South Korea as of right now. 이승만과 박정희의 혜택을 혼자 다 보는 놈들이 Because they receive the most benefit of these two presidents. 이승만과 박정희를 부인하고 있어요. But they're denying these two 이런 presidents. 인간들은 어떻게 해야 되겠습니까? What are we to do with these men? 북한들은 내 쫓아야 되는 We 것입니다. must eradicate them to North Korea. 동의하십니까? Do you agree to this? 네 번째로 And fourth, 누가 who 주사파인가? are the Juche forces? 주한미군은 한국에 있으면 안 된다고 The 주장하는 U.S. 자입니다. forces should not be in South Korea. 주한미군은 한국에서 있어서는 안 됩니까? Is that true? 주한미군이 나가야 됩니까? Should they withdraw? 근데 주한미군이 나가야 된다고 주장하는 놈이 누구냐? 이재명이 But it 개자식입니다. is Lee Jae-myung who makes such a statement. 근데 이재명 사기꾼에게 걸려가지고 But those who are fooled by Lee Jae-myung, 이재명을 찍은 사람들이 those who voted for him, 국민의 절반이요 절반. half of our population, 이재명 너는 바로 당 대표를 할 일이 아니고 you should not be the leader of DP. 주한미군 철수에 대해서 빨리 국민들 앞에 사과하라. But you must apologize to every citizen. 뭐라고? What are you to say? 전쟁이 끝났는데 That it is after the battle. 미군이 한국 땅에 있는 것은 온당치 않다고? The U.S. must withdraw. 야 이 You 개자식아, bastard. 국민들을 사기치면 되겠어? You must not scam the people. 그러나 우리가 한 가지 희망은 But we have one last hope. 이재명을 찍은 사람들 1614만 표 중에도 That among the 60 million who voted for Lee Jae-myung, 주한미군을
주한미군을 인정하느냐? Are you agreeing with the 주한미군 withdrawal 철수가 찬성 반대 of the U.S. troops? 93%가 The 93% of them, 이충근 박사님의 증언에 의하면 by the proof of Mr. 이재명을 찍은 사람 중에서도 93%는 주한미군은 철수하면 안 된다고 말하는 것입니다. that 93% of his support is not for withdrawal of U.S. troops. 완전히 이재명은 사기꾼이지요. Lee Jae-myung is a total scammer, 그것부터 확실히 밝히라는 거죠. and you must reveal this truth. 주한미군을 철수하게 되면 If we withdraw this U.S. 어떤 일이 troops, 생기는가? what will happen to Korea? 이것은 안보 문제가 아닙니다. This is not just regarding our national 당장 security, 대한민국에 와 있는 달러들이 일시에 다 빠져나가는 but 것입니다. all of the U.S. dollars will be withdrawn from South Korea, IMF가 오는 것이 아니라 IMZ가 오는 and we will have 것입니다. a second financial crisis. 이런 사기를 치면 되겠습니까? And this such a scam 여기 is 계신 광장에 unacceptable. 있는 여러 국민 여러분, And to all the citizens who are 여러분은 here, 어떻게 대답하시는지요? what will you answer to this? 주한미군은 한국에 있어야 된다고 생각하시면 두 손 들고 만세. Say, long live Korea if you agree to the U.S. troops. 그러나 주한미군은 나가야 된다고 하는 저 사기꾼한테 걸린 But 사람들이 those who are fooled by such a scam, 국민들의 절반입니다. 절반. it is half of our population. 이제는 이 주사파 사기꾼들을 다 쓸어버려야 되는 것입니다. And we must strike them all out. 동의하시면 두 손 들고 만세. Say, long live Korea if you agree. 우리들은 사기꾼과 함께는 살 수 없습니다. We cannot co-live with these scammers. 도대체 이 인간들은 And how do these people? 정상이 아닙니다. 정상이. They're not normal at all. 정신들이 다 또라이입니다. They're 또라이. totally retards. 아니 주장할 걸 You 주장해야지. must say something to state. 그러므로 이 자리에 오신 우리 애국 국민 여러분, So to all the 이번에 patriots who are 몽땅 here, 다 청소합시다. we must eradicate all of these people. 청소하기 원하시면 두 손 들고 만세. Say, long live Korea if you agree. 이 주사파 때문에 Because of these Jewish 오늘날 forces, 대한민국이 이렇게 고통을 당하고 있는 that we are 것입니다. going through such a pain right now. 만약에 주사파가 없었으면 But if we had not had them, 이미 대한민국은 G2 국가가 되고도 남았고 Korea would have already been the second country of GDP. 1차적으로 이 주사파를 한번 척결한 사람이 있습니다. Initially, someone struck them all out. 1948년 On 1948, 바로 건국 후에 right after our foundation, 이승만 대통령이 the President Syngman, 도저히 주사파를 그대로 두고서는 because with these Jewish 대한민국이 forces, 유지할 수가 없기 we 때문에 cannot exist. 보안법을 만들어서 So Syngman made this National 보안법을 Security Act 통하여 청소를 했습니다. and eradicated all of these forces 공산주의에 out. 대하여, And regarding communism, 북한에 대하여 and regarding North Korea, 찬양, 고무, 동조하는 놈들은 those are praising and in 무조건 support. 처벌했습니다. They were to be eradicated. 이승만이가 일단하면 청소를 한 것입니다. Syngman did that for us 그 eventually. 덕분에 대한민국이 건국될 수 있었고 Because of that, we can see the founding of our 오늘까지 유지될 수 nation. 있었습니다. And we can see the existence of Korea. 두 번째는 박정희입니다. And secondly was President Park Chung-hee. 박정희 대통령 자신이 원래는 주사파였습니다. And he was the Jewish force himself beforehand. 그러나 박정희 대통령이 이 사실을 깨닫고 But because he was awakened to the fact, 아하 이 주사파는 나쁜 he 놈들이구나. said, aha, these Jewish forces 인간이 are evil. 아니구나. They're not humans. 그리하여 남노당으로부터 빠져나와서 So he came out of the workers' party of 전향을 South 해서 Korea, and he is politically 박정희 from there. 대통령이 군사혁명을 5.16 일으켜서 And he made an army 박정희 revolution. 대통령의 5.16 군사혁명에 And because of this military 주된 주제가 revolution, 뭐냐? his main point was, 반공을 국시로 삼 겁니다. it was anti-communism of 박정희에 South 의하여 두 Korea. 번째로 청소를 한 것입니다. We have this second eradication because of President Park 동의하십니까? Chung-hee. Do you agree? 그리하여 주사파들이 싹이 나고 And because we have, 주파들이 확대되면 and if we have expansion of the 하나님이 Jewish forces, 이승만과 박정희를 세워서 God through Syngman, we have Park 주사파를 Chung-hee. 청소했기 때문에 God has strike them all out. 오늘까지도 대한민국이 유지가 되는 That is 것입니다. how we see the existence of Korea right 그게 now. 박정희 대통령이 서거하시자 And afterwards he passed away. 숨어있던 주사파들이 또 완전히 기어 나와가지고 All these hidden Jewish forces came out once again. 1980년도에 So in 1980, 서울의 봄을 맞이해서 they had the soul. 지하에 있던 이 주사파들이 다 튀어 올라와서 They have all sprung out, 김대중을 붙잡고 along with Kim Dae-jung, 국가를 엎어버리려고 tried to flip over our nation 수없는 폭동을 일으켰습니다. and make these various riots. 그러나 전두환이가 나와서 But because of 다시 한번 Chun 7년 동안 콱 눌렸습니다. they have suppressed them for 7 전두환 years. 대통령은 조금 아쉬운 점이 있어요. And President Chun Doo-hwan 그게 has some 7년 동안 누려서 될 것이 아니라 bad feelings about him also. 이승만 박정희처럼 처단을 했어요. 처단. But he was supposed to eradicate life. 처단했으면 오늘까지 우리는 안전할 Just like 텐데 these two former 전두환 presidents. 대통령은요 너무너무 잘해준 거야. But Chun Doo-hwan was too 그 후에 노태우 때 와서 merciful to them. 완전히 주사파가 확대가 돼가지고 And the Jewish forces 지금 expanded. 국민의 절반이 주사파에 걸려 And right 있습니다. now, half of our population is the Jewish forces. 국민 여러분, And to everyone, 주사파에 동의하신 여러분, do you agree? 다시 한번 청소를 해야 되는 We 것입니다. must eradicate all of these forces once 우리가 again.
청소하기 위하여 강화문에 모인 And 것입니다. for this we have gathered in this spot. 그러니까 청소하기 전에 And before that, 좋은 말 할 때 when I say in good words, 주사파들은 전향하십시오. who Juche forces you 우리 must 저 convert. 불편에서 지금 민노총이 지금 데모하고 있는데 KC2 is starting up 까불지 right now. 말고 빨리 전향해. You must convert. 니들이 도대체 뭘 안다고 떠드냐고. What do you know that you are to say such 그래, things? 대한민국의 기업을 다 해체하고 Okay, you're trying to disband all the 국가 기업을 enterprises. 만들고 And you are to make 대한민국의 national 모든 enterprise. 부동산을 다 해체해서 And you are trying to disband 국가 all the 소유로 real 만들면 estate. 그러면 니들은 어디서 밥 먹고 살 거야? Then how can you live on your 야, 이 life? 멍청한 놈들아. You fools! 모르면 빨리 배우라고 You 배우라고. must learn from us. 다음 주부터 니들 일로 와서 같이 집회하자. Start 같이 from next week. We must. 주사파여 전향하라. You must convert. 좋은 말로 경고하는데 안 하면 And when I alert you at 우리 this moment, 자유우파들은 너희들 용서 안 한다. we cannot forgive you. if you 세 don't 번째로 convert. 우리가 가문이 일어나서 Third, we have risen up 이승만 박정희에 이어서 and continuing 우리가 after 너희들을 these 싹 presidents. 쓸어버릴 것입니다. We will eradicate all of you. 이제는 더 이상 참을 수가 없어요. We can no longer endure 너무나 위험선에 왔기 because 때문에 this is such a big crisis. 1960년도 70년대 때는 Right after this, 60s and 학생들이 70s, 철이 없어서 because these students they were 그렇게 하는 줄 ignored. 알았는데 They had these riots. 이제는 위험선이 넘었어요. But now this is a even 국민들의 bigger crisis. 50%가 거기에 속고 있다는 The 것이죠. 50% of our citizens will 그러므로 follow 이제 that 더 law. 이상 우리는 용서할 수 So we 없습니다. can no longer forgive. 쳐내야 되는 We 것입니다. must strike them out. 이와 같은 주사파를 만든 사람을 제가 And I 모시겠습니다. will make someone who made these 김구성 future forces. 선생님을 이 자리로 다시 모시도록 Kim 하겠습니다. Il-sung. 이 김구성 선생님은 오늘날의 이 주사파를 만든 바로 And 주범입니다. he is the 주범. creator of the Juche. 북한에서 정찰 천국에서 활동하시고 간첩을 교육해서 남한에 투입해서 계속 확장시켜서 오늘날의 주사파를 있게 만들었는데 맞죠? 제 말이. 맞습니다. 이제는요 사과는 하도 많이 했기 때문에 예. 사과는 할 필요 없고 예, 이야 북한이 말이죠 예. 75년 동안에 예. 남조선의 국민들의 절반을 먹었거든요. 그렇습니다. 절반 먹었죠. 예, 예. 아니 기술도 좋아 기술도 지도가니까요. 지도하니까. 예. 아니 김 선생이 북한에서 이 주사파 만들 때 도대체 뭔 기술을 넣어가지고 만들었습니까? 도대체. 저는 우리 대한민국 국민들을 이제 북한의 주체 사상으로 무장시키는 데서 핵심은 뭐냐? 국민들의 정신을 돌려세우는 거예요. 아하. 그러면 뭔가 우리 대한민국에도 잘 먹고 잘 살고 부자보다 그래도 좀 구보다 못한 사람들이 많습니다. 그렇지. 그거 보고 북한에서는 인민대중이라고 그래요. 아하. 하면 인민대중이 가장 목말라기는 게 뭘까고 해요. 응? 그건 다른 거 없다고. 아. 너 이 나라의 주인으로 만들어주마. 아하. 하고 저 자본가들은 너희들의 피를 빨아서 부자가 됐다. 아니 그러면 여기서 그거 물어볼 텐데 예. 북한의 주민들은 주인이 됐나요? 아, 못됐죠. 아니 주인을 만들어 준다며. 아니 우리 대한민국 국민들을 그렇게 꼬인다고 해요. 북한에서 거짓말로. 거짓말로. 자 대한민국의 국민 중에 절반의 주사파 여러분, 아니 이런 거짓말에 속아서 주사파가 되어요? 주인을 만들어 준다고? 그 북한 가서 주인 노릇 한번 해봐. 북한에는요. 그래서 네. 북한의 국민들이 실질적으로 주인인가? 김일성이가요. 네. 북한에서 주체 사상을 창시했는데 주체 사상이란 네. 한마디로 말해서 네. 사람이 모든 것의 주인이며 모든 것을 결정한다. 이렇게 돼 있어요. 아니요. 그런데 실질적으로 국민들이 주인이냐? 아니에요. 그 말은 뭐냐? 수령의 통치를 받아야 너희들은 국민의 주인이 될 수 있다. 본질은 그거예요. 네. 불단하니까 지금 국민들이요 몰이 없는 사람들이 돼가지고 네. 통치자가 시키는 대로 앉으라면 앉고 서라고 그러면 서고 풀 먹으라 하면 풀 먹어야 되고 외국에 한번 나가려면 중앙당 담화를 해야 되고 자유의 자자를 못 가지고 살아요. 네. 실질적으로 국민이 주인이라는 말과는요 네. 하늘 땅과 같은 차이를 가지고 네. 글자로만 주인이라는 보람을 가지고 사는 거예요. 자 그러면 김일성이가 75년 전에 예.
하얀 이밥에다가 예. 소고기국 먹고 예. 기아집에 사는 것이 가장 행복하다 그러는데 소고기국 많이 드시다 오셨습니까? 저한테 물어보면 조금 어폐가 있기 때문에 그렇지. 북한 국민들은요 이제 목사님께서 말씀하신 것처럼 김일성이는 군 지금 60년 지났지요. 이 밥에 고깃국에 비단 옷을 입고 기아집에서 산다 이렇게 말했어요. 얼마나 좋은 말입니까? 네. 그런데요 북한은요 지금 보다시피요 중앙 TV에서요 네. 고난의 행군 시기에는 풀을 뜯어먹고 나무 껍질을 벗겨 먹고 살라. 아하. 어떤 방법으로 먹어야 되는지까지 방영한 나라예요. 예? 지금은 더 말할 수 없잖아요. 그러니까 60년 전에 이 밥의 고깃국 소리가 아직까지도 현실이 못 되고 있으며 제가 말한 것처럼 네. 풀뿌리를 먹고 살아야 되는 그 정도까지의 인생 험난한 길을 살고 있습니다. 자, 지금 여기서 우리를 지켜주시고 이끌어주시는 경찰관님들에 대하여 박수 한번 하겠습니다. 왜 오늘 박수를 치냐 하면 지난주까지만 해도 경찰관들은 우리 집회하는 쪽으로 안 쳐다보고 다 반대쪽으로 쳐다봤는데 오늘 최초로 경찰관들이 다 여기를 쳐다보고 있어요. 여러분 들으니까 이제 이해가 됐다는 뜻 아닙니까? 경찰관들 속에 메시지가 들어갔습니다. 드디어 지금 저 뒤에서 민노총이 지금 데모하고 있는데 북한에서는 저 민노총 저 사람들요 북한에는 이런 데모할 수 있어요? 아이고 그건 꿈에도 생각 못합니다. 제가 말한 것처럼 북한 네. 국민들은 네. 저 우리 퍼레이드당 보는 게 그거 다 조직적으로 하는 건데 자유군중은 한 명도 없고요. 매개 개개의 사람들이 말하고 걷고 하는 것까지 실질적으로 당에서 시켜준 대로 해요. 믿을 수 없지요. 사실입니다. 사실. 응? 어떻게 하냐면요 한 주일 동안에 있은 생활을 가지고 다 조직 앞에서 생활총괄 해야 돼요. 내가 이 고를 때에 교통질서를 위반했습니다. 아하. 또는 큰 소리 치지 않을 때 가서 큰 소리 쳤습니다. 자 비판. 공부를 잘 못했습니다. 생활총화에서 그걸 비판합니다. 아하. 함은 세포에 있는 성원들이 네. 왜 너는 수령의 말대로 안 살았냐 아하. 하고 욕해요. 그래서 그런 비판 그거 보고 거기서는 사상투쟁을 안 하고서는 사람이 살 수 없다 이렇게 돼 있어요. 더 나가서 이제 깜짝 놀리 갔는데요. 아하. 가정에서 이제 부부싸움도 할 수 있고 아하. 자식하고 또 좀 욕도 할 수 있고 이러잖아요. 그렇지. 그 이제 생활총화에 가서 말해야 됩니다. 나 이거 어제 이번 주에 우리 그 부부싸움이 있었는데 부부싸움은 어떤 문제로 있었냐 어디서 뭘 사오는 건 내 맘대로 사왔는데 그거 가지고 부부지간에 충돌이 있어서 싸움했다. 싸웠다. 그걸 다 비판한다고. 비판을 해야 돼. 이런- 그러면 이제 또 비판 주는 사람들이 있잖아요. 이문 동무는 조직 생활을 잘 못하고 조직에서 단련된 그런 정신이 없기 때문에 그런 부부 싸움을 한다 하고 또 비판한단 말이에요. 아하. 이렇게 북한에서는 조직 생활이라는 의미가 꼭 공장이나 기관에 나가서 하는 것이 아니라 자기가 사는 집에서부터 출발해서 조직 생활을 해야 됩니다. 자, 그러면- 그러니까 이런 저 민노총처럼 또 우리처럼 이런 집회라는 건요 그 누구 한 명 생각할 수 없는 현상입니다. 자 시간 관계상 예. 우리 다음 주에 또 하기로 하고 예. 북한은 시민단체 있어 없어요? 시민 단체라고는 사소한 네. 조직이 안 돼요. 안 돼. 거기는 당의 비준에 의해서 생긴 국가적 사회 단체밖에 없지요. 그러면 개인이 북한의 깃발 들고 예. 김정은 물러가라 이렇게 개인이 할 수 있어 없어요? 당 청사를 맞지요. 자 총살이 예. 그런 단체가 나와서 예. 저 윤석열 물러가라 이런 말 할 수 있어 없어요? 아니 그런 단체조차가 없습니다. 단체조가 없어? 예, 그러니까 이제 북한에는 농군맹위원회, 사로총위원회 이런 국가 군로단체 조직이 있을 뿐이지 우리끼리 이제 우리 대한민국 국민들은 주말에 뭐 사이클 동호해요,
그다음에 학교 뭐 동창 동호회요 그런 사조직이라고 고용 안 됩니다. 시간에서 한 가지 더 물을게요. 예. 북한은 자기가 살고 싶은 지역에 살 수 있어요? 그건 더 살 수 없지요. 더 살 수 없어요. 예, 여기서 살라 하면 늙어 죽을 때까지 거기서 살아야 살아야 돼요. 되고. 그래서 내가 다른 지역으로 가려면 당에서 배치하는 것 외에는 자기 리에서까지 통에서까지 뜨지 못합니다. 자, 그럼 북한에서는 예, 자기가 좋아하는 직장을 선택할 수 있어요? 일반적으로 자기 자유권에 해당한다고 정책적으로는 돼 있지만 근데? 그것 역시 당에서 검증돼 가지고 당의 파견장에 의해서 기관에 입직될 수 있습니다. 아니, 북한에 알바 있어요, 없어요? 알바 없습니다, 없습니다. 없어요? 예, 그러니까 그것을 예. 북한에서는 자본주의의 그 잘못된 조물로 예. 그렇게 비판하죠. 그 저 일자리 없어서 가서 알바해서 벌어먹고 산다. 오히려 이렇게 비판하는 우리 나라예요. 대한민국은 알바를 해서 3달만 모으면 예. 그래도 동남아라도 한번 갔다 올 수 있거든. 예. 북한의 청년들이 외국에 갈 수 있어요? 아이고, 그건 꿈에도 생각한다는데요. 네. 해방돼서부터 지금까지 네. 지금까지 저 2,500만 인구를 볼 때 성인들을 그저 한 80% 정도로 계산할 때 네. 지금까지 아마 외국에 갔다 온 사람이 한 40만에서 50만 될까 말까 하다. 아, 그 정도. 하니까 80년 동안에. 80년 동안에. 예. 이야. 그러니까 이 외국에 가는 거, 네. 외국에 가는 건 떠나서 지방에서 평양에 한 번 올라왔다 가는 것도요. 저 하늘 갔다 오는 것처럼 그렇게 잡심이 크다고. 평양에 일생 한 번도 못 와봐. 아이고, 그 못 와본 사람이 죽는 너무 사람이 많죠. 많다는 아, 거죠. 그렇죠, 그렇죠. 자, 그러면 그러니까 외국은 꿈에도 못 꾼다고. 아니, 그런데 왜 대한민국에서 태어나서 예, 대한민국이 주는 혜택을 혼자 다 받으면서 예, 왜 북한 같은 나라를 좋아하는 주사파 예. 인구가 지금 절반이란 말이에요. 예, 예. 어떻게 생각하십니까? 저는 그 문제에 대해서 다시 한번 말씀 올리겠습니다. 네. 우선 첫째로 우리 대한민국 국민들이 이 자유의 가치가 얼마나 소중하고 귀중한지 그 맛이 얼마나 맛있는지 모르고 살아요. 하하. 우리는 이 자유를요 잃으면요 다시는 찾지 못합니다. 하하. 절대 못 찾는 게 자유예요. 한 번 잃으면. 근데 저 사람들이 북한을 추종해서 네. 오늘처럼 저런 행위를 하는 것은요 아하. 저 사람들 자체에 결함 있는 건 있지만 저는 그건 우파에서 찾습니다. 아하. 우파가 전체 국민을 향한 아하. 사상 정신 교양을 못한 거예요. 아하. 그러나 좌파는 북한의 영향을 받아가지고 주체 사상이라는 꿀맛꽃처럼 가공해가지고 교양을 하다 나니까 모르고 지금 저렇게 변질된 거예요. 해서 저 사람들 보면요 얼마나 한심하나. 우리 대한민국을에서 출생해가지고 그저 쉬운 말로 말하면 대한민국에 빠다먹고 우유 먹고 기름 먹고 비행기 타고 외국 다니고 할 수 있는 자유 복이란 복은 다 누리면서도요 자기 국가를 반대하고 저 이제 앞에서 말한 것처럼 북한을 향해서 가자고 저렇게 외치고 있는 거예요. 정신 빠진 놈들이에요 저거는. 아니, 시간이 없어서 예. 다음 주에 하기로 하고 예. 진짜 마지막으로 예. 북한은 여권 신청하면 며칠 만에 나와요? 이게 예. 너무나 우리 대한민국 세상하고는 다른 세상이기 때문에 이제 그 여권 예. 우리 모든 국민들은 여권을 자기 시민권인지 저 주민등록증처럼 알고 있죠. 네. 내가 신청하면 나오고. 그렇지. 북한에서는 여권이라는 말 아는 사람이 네. 한 2~3% 돼갔나 그래요. 우리나라는 예, 전 국민의 예, 한 명당 차가 평균 어제 뉴스에 보니까 예. 한 명당 차가 2대씩 돌아가요. 그렇습니다, 그렇습니다. 북한의 한 명당 차가 몇 대 돌아가요? 북한에는요. 우리는 지금 대한민국에서는 이렇게 차가 가전 제품처럼 돼 있어요. 북한에서는요 승용차에 발 한번 올려 놓는 것 자체가 영광이고 저 지방 사람들은 죽을 때까지요 그 차에 승용차에 발 못 디디고 죽는 사람이
90%다고. 이거 사실이다. 자. 사실이라는 거. 자, 그런데도 불구하고 지금 주사파들이 예. 대한민국을 해체시키기 위하여 예. 정치, 경제, 사회, 군사, 외교, 문화, 교육, 언론까지 예. 완전히 장악 다 해서 예. 전 국민의 절반이 넘어갔는데 예. 이제는 이들이 마지막으로 못을 박으려고 예. 우리나라의 제일 하부 조직인 마을 예. 마을까지 예. 주민자치회를 통하여 예. 공동체마을 통하여 예. 마을까지 완전히 장악하려고 지금 시도하고 있는데 그렇습니다. 여기에 대해서는 이천 교수님을 모시고 한번 들어보도록 하겠습니다. 이천 교수님 나오십시오. 자, 이천 교수님, 네, 어찌하다가 나라가 이렇게 됐습니까? 이거는 대한민국 국민들의 책임도 큽니다. 아니, 네. 대한민국 국민 하지 말고 네. 이건 누가 책임입니까? 이천 책임이지, 이천 책임. 왜 국정원에서 27년 동안 뭐 했냐고요 도대체 국정원에서. 네. 참 괴로운 일입니다. 자, 그러면 어찌하다가 이 마을이 네. 인민위원회로 다 넘어가게 됐는가 한번 설명 한번 해주세요. 지금 대한민국에 여러분 6.25 전쟁 때 인민군이 내려왔습니다. 그 마을에 인민군이 내려오니까 갑자기 좌파 주민들이 들고 일어나 가지고 북한군 환영대회를 개최하고 그 다음에 인민위원회를 조직하고 각종 사회단체 민주청년동맹, 여성동맹, 농민동맹, 직장동맹 이런 걸 만들고 인민재판소를 만들고 하는데 거기에 다 협조하고 부역했습니다. 그리고 우파 주민들을 반동분자라 그러면서 집집마다 다니면서 찾아서 색출해서 인민재판을 통해 처형하고 무단 처형하고 이렇게 했지 않습니까? 자, 이와 같은 인민위원회가 지금 다시 마을에서 만들어지고 있습니다. 그게 뭐냐? 주민자치회입니다. 지금 주민자치회 여러분들은 주민이 주인이 되는 세상 만든다. 그 다음에 직접민주주의다. 마을민주주의다 하니까 좋은 세상을 만들려고 하는구나. 이렇게 생각하시지만 네. 실제 그 내용의 심각한 문제는 바로 좌파 주민들이 그 주민자치회를 장악하도록 했기 때문에 6.25 전쟁 때 인민위원회가 부활한 것과 똑같은 결과를 낳는다는 것입니다. 이제 주민들이 대한민국을 사랑하는 자유민주주의 세력들이 이와 같은 그들의 마을 장악 시도를 깨닫지 못하고 저지하지 못한다면 장차 마을에서 심각한 갈등, 체제 갈등, 사상 갈등이 일어나서 앞으로 대한민국은 다시 돌아오지 못할 길을 가게 될 것이 하는 것이 저의 진단입니다. 자, 그래서 이제 국민의 절반이 넘어갔는데 속아서 특별히 이번에 이재명을 찍은 절반의 국민들은 지금 속아서 넘어간 거 아닙니까? 그렇습니다. 이거 청소 한번 해야 되는 거 아닙니까? 제가요 청소해야 된다는 말을 하니까 갑자기 어제 있잖아요. 박정희 기념재단에 간부 한 사람이 저한테 전화가 왔어요. 그래가지고 지금 마을 운동을 하는 것은 마을을 청소해야만 대한민국의 자유민주주의 회복된다 그랬더니 그래요? 사진 하나 보내드릴게요 하더니 박정희 대통령이 새마을 운동하면서 빗자루 들고 간 사진을 저한테 보내주더라고요. 이제 그걸 가지고 이제 대한민국의 마을을 청소해야 될 때가 왔습니다. 그렇지 않으면 대한민국은요 이제 도저히 누적된 반체제 세력들의 힘에 의하여 자유민주주의 체제는 속된 말로 골로 간다 이렇게 생각합니다. 네. 어제 드디어 우리의 대통령 윤석열 대통령이 박정희 대통령의 묘소를 참배했습니다. 그동안의 몇십 년 동안에는 저 김대중, 노무현 저기만 참배했는데 전 국민들이 이제 당당하게 윤석열 대통령이 드디어 박정희 묘소를 참배했습니다. 이것은 아주 위대한 신호탄인 것입니다. 그 속에는 어마어마한 메시지가 들어있습니다. 뭐냐? 앞으로 이 주사파는 내가 용서하지 않겠다. 동의하십니까? 동의하십니까? 윤석열 대통령이 드디어 칼을 뺐습니다. 칼을. 이충원 박사님을 모시겠습니다. 자, 오늘 여러분 이 자리에 오시기를 아주 잘했습니다.
지키지 않는 자는 누릴 수 없습니다. 이승만 대통령이 일단 청소하면 했는데 예. 보안법을 만들어서 예. 이승만 대통령이 그때 보안법 만들 때도 엄청나게 저항을 받았죠. 그러면 네. 그러면 그때 청소 안 했으면 사실 대한민국 존재 못하죠. 그렇죠. 거기에 대해서 이야기하면 되겠습니다. 우리가 말이죠. 오늘까지 대한민국이 이렇게 지켜온 것은 그냥 저절로 된 것이 아닙니다. 그렇지. 정말 거의 전쟁 수준에 이르는 그러는 싸움을 통해서 피를 통해서 어허. 대한민국이 여기까지 살아온 것입니다. 그 피 중에는 이승만 대통령이 싸움이 있었는데 이승만 대통령은 이제 이 나라를 지키기 위해서 이제 물론 미국과 동맹을 맺고 주한미군을 유지를 시켰지만은 국내 정치도 공산 세력이 함께 할 수 없다는 사실을 익히 알고 있었기 때문에 국가보안법이라는 법을 만들어 가지고 아하. 이 대한민국 체제에 반대하는 세력은 아하. 전부 다 가차없이 척결하는 그런 정책을 아직까지 썼던 겁니다. 아하. 여러분, 자유민주주의 국가에서는 무슨 말을 할 수 있는 자유가 다 있습니다. 한 가지 안 되는 것이 있습니다. 너희들이 살고 있는 집마저 부시는 자유는 그거는 안 된다 이겁니다. 아하. 지금 우리가 살고 있는 이 대한민국이라는 기둥, 이 대한민국이라는 제도, 이것을 부시는 것은 용서할 수 없다. 그래서 그런 사람들만 벌을 주는 국가보안법을 만들었습니다. 아하. 여러분, 국가보안 때문에 우리 피곤합니까? 아하. 피곤하지 않습니다. 대한민국 사랑하는 사람은 피곤한 일이 절대로 없어요. 북한 사랑하는 사람은 그 보안법 때문에 피곤하겠지만은 그거는 어느 나라든지 다 하는 겁니다. 미국은 우리보다 더 합니다. 아하. 그리고 독일 같은 데도 더 합니다. 아하. 오히려 우리나라가 오히려 정말 체제를 부정하는 자에 대한 그 가혹성에서는 독일이나 미국보다 훨씬 착하다, 얌전하다라고 볼 수가 있습니다. 자, 존경하는 국민 여러분, 이 바로 대한민국의 체제를 부정하는 이러한 인간들은 어떻게 해야 되겠습니까? 싹 쓸어버려야 되는 것입니다. 국민이여 일어나라! 일어나라! 경찰들도 일어나라! 일어나라! 수사파를 체포하려면 체포! 동의하십니까? 김학성 교수님을 모시겠습니다. 자, 바꿀 걸 바꿔야지. 대한민국의 헌법을 바꾸면 돼요, 안 돼요? 헌법 바꾸면 그는 끝나는 겁니다. 사망입니다, 사망. 아니, 주사파 세력들이 헌법을 바꾸려고 개지랄을 떨었는데 했었죠. 근데 교수님이 헌법의 제1인자인데 교수님 때문에 아직도 헌법이 살아있습니다. 저 때문에 살아있는 게 아니라 네. 광화문 세력 때문에 살아있는 것입니다. 가문세 때문에 네. 박수! 그 헌법을 어디서 어떻게 바꾸려고 하는 겁니까 도대체? 그러니까 문재인 정권 초창기에 네. 문재인 대통령이 헌법 개정안을 여러 가지 시도했었죠. 그 중에서 뭐가 있냐면 우리 대한민국의 자유민주주의에서 자유를 삭제하려고 했던 것이죠. 아하. 그러다 그것은 이제 실패해가지고 조문까지 이르지를 못했습니다. 그러나 또 하나 그 당시 헌법 개정에 일부 제가 참여를 했었는데 네. 1조에서 제 3항에다가 신의 수도 조항을 갖다가 넣어서 적법하게 서울을 해서 이 서울인 수도를 네. 세종으로 옮기려고 하는 작업을 그네들이 1조 3항에다가 넣었었어요. 아하. 제가 그걸 그 회의에서 네. 반대를 많이 했거든요. 네. 그 당시 그 회의에 보면 청와대에서 비서관, 비서 3명이 왔었고 네. 이쪽에서는 행자부 차관, 네. 국장이 있었는데 네. 다른 게 서기관들은 뒤에 배석을 했었죠. 네. 제가 그걸 명시적으로 반대를 했죠. 네. 왜 수도를 옮기려고 하느냐? 수도는 헌법 사항이기 때문에 옮길 수 없다라고 했는데 네. 그 다음부터는 저는 오라고 안 하더라고요. 아하. 회의에서 네. 그런 일이 있었습니다. 아, 그러셨군요. 예. 큰일을 하셨는데 도대체 내가 이제 교수님한테는 좋은 말을 못 하겠습니다. 네. 대한민국에 있는 교수들요, 지식인들, 그 뭐하는 인간들입니까 도대체가? 예? 제가 그 네. 교수들을 대놓고 뭐라 하긴 어렵지만 네. 그래도 소신 있는 교수가 아직도 많이 있어요, 목사님. 아니 근데 교수들은 이 아스팔트에 나오면 지옥 갑니까? 왜 안 나오는 거예요 도대체가? 하여튼 그건 숙제죠, 목사님. 사파 교수들은요 다 뛰어나오는데 예. 우파는 왜 안 나오냐는 거죠. 왜?
그래서 제가 대신 십자가를 지고 있습니다. 그러니까 앞으로 다음 주에 집회할 때는 전 지식인들 교수님들 다 뛰어나와야 되는 것입니다. 아멘. 이렇게 하여 문재인이가 대한민국을 해체하고 북한 연방제로 가려고 별 지랄 발광을 떨다가 안 되니까 이제는 어떻게 됐냐, 정권을 우리한테 뺏기니까 돌아오는 총선에서 국회의원 선거를 200석 만들어 가지고 완전히 끝장내려고 지금 준비하고 시도하고 있는데, 신혜식 대표님을 모시겠습니다. 대표님, 네, 지금 저쪽의 전략이 쟤들이 200석을 먹어가지고 끝장내려고 하거든요. 네. 그거 우리 어떻게 해야 되겠습니까? 거기 대해서. 여기 계신 분들이 모두 당원 가입을 하셔야 됩니다. 국민의힘에. 왜 그러냐? 200석을 얻으려면 공천을 잘해야 돼. 당대표를 제대로 뽑아야지 공천하지 않겠습니까? 당대표를 제대로 뽑고 공천을 잘하면 200석이 되고, 또 하나 전광훈 목사님의 전략이 거기에 함께 들어가야 된다 이겁니다. 여기 국민의힘 국회의원들 혹시 나오신 분 계십니까? 한번 손 한번 들어주세요. 지난주에 이어서 또 안 나왔어. 또 이게 뭐냐? 공천을 잘못했다는 겁니다, 여러분. 저 건너편에 촛불 집회 세력이 한 200명 정도가 있습니다. 노조는 한 3,000명 정도, 저 뒤에 또 한 2,000명. 노조는 어쩔 수가 없어요. 밥벌이야. 생존이 달렸어. 나올 수 있다고 쳐요. 근데 자발적으로 나온 촛불 집회는 고작 200명 뿐이 안 돼. 여기에 나라 살리겠다고 돈 한 푼 주지 않는데 나온 분이 10만 명이다 이겁니다, 여러분들. 이미 여론은 바뀌었습니다. 만약 지난주에 광화문에 여러분들 애국자들이 이렇게 10만 명이 안 나오고 저기 저 촛불 세력이 지난주에 탁탁 끌고 모은 게 한 1,000명 돼. 그냥 밤에 여기를 막고 난리를 쳤으면 또 촛불 난동이 벌어지고 대한민국이 무너질 뻔했는데, 여러분들을, 그리고 전광훈 목사님이 대한민국을 지킨 겁니다, 여러분들. 그래서 우리가 확실히 지키기 위해서는 대한민국 헌법을 지켜야 됩니다. 그리고 또 다음 총선에 200석을 우리가 확보해야 됩니다. 공천 잘해야 된다고 말씀하셨죠? 누가 공천해야 돼요? 당대표가 잘 공천해야 되는데, 당대표는 누구의 말을 들어야 되냐? 전광훈 목사님의 말씀을 들어야 된다 이겁니다. 지난번에 황땡땡 대표가 전광훈 목사님의 말씀을 안 듣고 광화문과 절교하는 순간 폭망했다 이거예요. 그리고 그나마 100석이나 건졌는데 그자들도 다 개판 5분 전이에요, 여러분들. 이 자리에 50명은 나와 있어야 되는 거예요. 마이크 주지 않아도 제가 나라를 지키기 위해서